After the class, try. If you are not getting, then tell me. Okay. Okay. Next, Tomcat web apps. We have this particular thing. What is it? HDFC Bank app. In that only registration part was done, right? Yeah. Any doubts in yesterday's class? No. రైట్ సుమోహన్ అది మన చాలా లాగ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఫైన్ సో నెక్స్ట్ థింగ్ now we have to write a particular registration servlet like registration is done login. So what is login doing here means notepad body bg color width HTML. Okay, what do you mean by HTML? Hypertext markup language. Is it static or dynamic? Static. There is static in the sense if you want to make it dynamic, like instead of HTML we can use JSP now. Okay, apart from that, here in the login we just have the form action. Login you can say or /login. Okay, now I'm closing the form tag. Two things are required. What are the two things you can say? Input type, or you have this username. Input type equals to text. Name equals to this particular username. Password input type equals to password. Name equals to password. Input type equals to submit. Value equals to login. Okay, so these are the things we have for that login.html. We have already done with the login.html now. Now what is happening? The Java, like C drive, web apps, HDFC Bank app, login.html directly I'm saying. Now I have to write the login page. So let class will be there. So same code copy చేస్తున్నాను. ఇక్కడ లాగిన్ కి ఏం చేయాలో ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో అది మాత్రమే రాస్తున్నాను. ఓకే, సో లాగిన్ సర్వ్లెట్ extends generic servlet, and here we have few things. What are the few things you can see? Username password మాత్రమే రిట్రీవ్ చేస్తున్నాము. Okay, and instead of having insert command we should write a particular select command. Select star from, you can say login, or we have what is it? HDFC, right? Yeah. Where username equals to placeholder and password equals to placeholder. నేను చేశాను HTML ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ని డేటాబేస్ లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తో చెక్ చేశాను. ఒకవేళ ట్రూ అయితే ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ చేయాలి, ఫాల్స్ అయితే ఒక టాస్క్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఇస్ ద థింగ్. సో I have to send the values, right? Username and password. I am sending it directly. The same thing, just we have to send the values and compare the things. But ps dot execute query. When it's execute query, you need to declare here
result set rs equals to null, right? So now in this scenario, like ps dot, I have to call execute query when result set rs will be there. Did I give rs? Yes. And while if rs dot next, if it is true, then what you can say, we have login successful, right? Else what you can say, simple thing, what you have to save now here, login servlet dot java in the webinf classes. Okay, save this part, login servlet dot java. In that we need to just get this part, like say login servlet. Now after this, what we have, consider, say login successfully it's done or login has been failed, we need to write the web.xml. ఆల్రెడీ web.xml ఉంది, సపరేట్ గా మనం web.xml రాయము. రాసిన దాంట్లోనే ఇంకొక సర్వ్లెట్ అండ్ సర్వ్లెట్ మ్యాపింగ్ ట్యాగ్ యాడ్ అవుతుంది. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్లీ, హౌ మెనీ సర్వ్లెట్స్ యు రైట్, then based on that number of servlets, the servlet and servlet mapping tags will increase. Okay, so here servlet will be there and servlet mapping tag, we have login app. It's not servlet mapping, it's servlet name actually, right? So in the servlet name, login app, servlet name, just check that particular part clearly. Okay, next, after that name, what do you have to give? We have this servlet class, servlet class, right? So in this thing, just try to copy paste the things, don't type it again, login servlet, because the number of the application increases, the number of classes and the tags will increase, right? That's the reason, don't copy paste. So don't type it, copy paste the things. Next, servlet mapping. What you are mapping here, the servlet name with the URL pattern, right? What is URL pattern you have to write here, like say /login. So don't type it, try to copy paste it from here, /login is that. So the thing is whether we have written it correctly or not. How to identify? Open with browser, right? Right click, open with Microsoft Edge. Login app, login servlet, it's coming properly, /login, everything is fine. Okay, so login servlet / what is that application name we have? HDFC Bank, right? So webinf లో HDFC Bank ఉంది కదా, ఈ బ్యాంక్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. login.html. We have to run that particular server first. Server run చేసినాకనే చేయాలి. ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేయాలి, రైట్? కంపైల్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఆఫ్ చేయాలి, రైట్? HDFC బ్యాంక్ లో webinf క్లాసెస్ లాగిన్ సర్వ్లెట్ అనేది కంపైల్ అవ్వాలి. సో
login servlet డాట్ జావా జావా స్పేస్ లాగిన్ అని చెప్పలేము. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు సర్వర్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు క్లాస్ ఉంటుంది. సర్వర్ అనేది కదా. సో నెక్స్ట్ థింగ్ I'm giving that Rahul. Rahul login successfully, right? But is there any link between these two things? There is no link, right? ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి అంటే రిజిస్ట్రేషన్ అయినా సపరేట్ ఓపెన్ చేయాలి, లాగిన్ అయినా సపరేట్ అయినా ఓపెన్ చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత లాగిన్ రావాలి, లాగిన్ చేసిన తర్వాత హోమ్ పేజ్ రావాలి. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా కావాలంటే ఏం చేస్తున్నాం మనము? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద కంట్రోల్, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇండివిజువల్ చేశాను. ఒక హెచ్టిఎంఎల్ వచ్చింది, ఒక సర్వ్లెట్ వచ్చింది, దానికి ఒక వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ట్యాగ్ వచ్చింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్, how to have interaction between that particular, like ఎలా ఒక సర్వ్లెట్ నుంచి ఇంకో హెచ్టిఎంఎల్ కైనా ఒక జేఎస్పీ కైనా ఎలా పంపించాలి కంట్రోల్ అనేది, దట్ వీ హ్యావ్ టు సీ. ఓకే, సో బేసిక్ థింగ్, request dispatcher. This concept makes use of that particular shifting of application and ఒక page నుంచి ఇంకో page shift అవ్వడం. How we are going to shift means simple thing. Like say we have a particular registration. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? వెబ్ సర్వర్, వెబ్ కంటైనర్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో హియర్ a login page is there. Like suppose this is a login page and a database is there. Or a database, you can say home.html, another form. So in this, web server is there. Apart from the web server, register servlet, login servlet. Two things you have written. Suppose ఇక్కడ ఒక 4 టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ 4 టెక్స్ట్ బాక్సెస్ నుంచి వాల్యూ అనేది రిట్రీవ్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు, రిజిస్టర్ అవుతున్నాం అని చెప్పొచ్చు, రైట్? Now here 2 text boxes are there. One is username, other is password, right? When I click on login, login servlet will get executed. Now what are the names you have to give here? It's web server, register servlet, login servlet. Home.html. Here login, right? You can say it as login part, and here it's registration. So you can say here it is as register.html. Here you write register.html, and here you can say it as login.html. Okay, so first thing, all these values will be like retrieved and given to the web server. Web server ఏం చేస్తుంది? రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్, రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ నుంచి డేటాబేస్కి వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం కావాలి? రిజిస్టర్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అనే మెసేజ్ వచ్చి ఆ login.html అనే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, రైట్? I want the message, along with the message I want the login.html to be included in this code.
రైట్. మెసేజ్ తో పాటు లాగిన్ డాట్ HTML ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ లో. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సో ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నట్టు ఇంక్లూడ్ అవుతుందంటే ఈ పర్టికులర్ కోడ్ ఇంక్లూడ్ అయినట్టు, రైట్. దిస్ పర్టికులర్ కోడ్ ఇస్ గెటింగ్ ఇంక్లూడెడ్. When I click on login, it will execute the login servlet. అంతేనా? ఆ పేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ లాగిన్ సర్వ్లెట్కి వెళ్తున్నాం. లాగిన్ సర్వ్లెట్లో వాల్యూస్ అని ఒకవేళ కరెక్ట్ అవుతే ఇట్ హ్యాస్ టు ఫార్వర్డ్ టు home.html. అంటే పంపించేసింది కంట్రోల్ అనేది, అంతే కదా. లాగిన్ లోకల మనకి home.html అవసరం లేదు. లాగిన్ సర్వ్లెట్ నుంచి మనం home.htmlకి వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నాం, రైట్. దట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్. అంటే ఎప్పుడు వెళ్తుంది? ఇక్కడ నుంచి అప్పటిగా home.htmlకి వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ in order to achieve all those things we have the login. Just give me a second. రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్. దీంట్లో 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటిలో 2 మెథడ్స్? ప్యాకేజ్ ఏంటిది అంటే కనుక జావా పీ స్పేస్ జావా ఎక్స్ డాట్ సర్వ్లెట్ డాట్ సర్వ్లెట్, ఆర్ యూ కెన్ సే రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్. 2 methods we have. What are the 2 methods? Forward and include. Parameters ఏంటివి? సర్వ్లెట్ రిక్వెస్ట్, సర్వ్లెట్ రెస్పాన్స్, అంతే. సింపుల్ థింగ్స్. మీన్స్ void forward is there, a request comma a response. Void include is there, request comma response. Okay, so in this scenario servlet request and servlet response object are there. ఆ పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి మనం. ఇక్కడ కూడా అంతే అవుతుంది. ఓకే, నా నెక్స్ట్ థింగ్, what is the next thing we have? How to call the methods. ఈ మెథడ్స్ అనే రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ లో ఉన్నాయి. రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ ఏంటిది? ఇంటర్ఫేస్. కెన్ యూ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇంటర్ఫేస్? Why? How do you call this method then? Right. అంటే ఈ రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే సర్వ్లెట్ రిక్వెస్ట్ లో ఒక మెథడ్ ఉంది. ఏంటో మెథడ్? యూ కెన్ సే సర్వ్లెట్ request. We have a method known as get request dispatcher. Get request dispatcher అనే మెథడ్ ఉంది. దాంట్లో పారామీటర్ వచ్చి స్ట్రింగ్ అంటే నెక్స్ట్ ఎక్కడికి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఏది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ ఒక రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్. ఇఫ్ ఎ రిటర్న్ టైప్ ఈస్ ఎ క్లాస్ నేమ్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నేమ్ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్. సో ఇప్పుడు గెట్ రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ కాల్ చేయాలంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో కాల్ చేయొచ్చు మనము? ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది అని కాదు, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎలా మనం తెచ్చుకుంటున్నాము, అసలు ఎందుకు కాల్ ఇంజిన్ నుంచి వస్తుంది. సర్వ్లెట్ ఇంజిన్. బట్ వాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ హావ్ టు యూజ్ నౌ? గెట్ రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ ని కాల్ చేయండి, ఏ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి కాల్ చేయొచ్చు? అదర్స్ అర్థమవుతుందా? ఫార్వర్డ్ అంటే ఫార్వర్డ్ గానే ఇంక్లూడ్ గానీ. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ గెట్ రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ ని కాల్ చేయాలి, ఏ ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేయాలి? సర్వ్లెట్ రిక్వెస్ట్. సర్వ్లెట్ రిక్వెస్ట్. సర్వ్లెట్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్. రిక్వెస్ట్. హూ జనరేటెడ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్? సర్వ్లెట్ ఇంజిన్. That's it.
నేను రివర్స్ లో వస్తున్నాను అంతే. ఇప్పుడు సర్లెట్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరు జనరేషన్ అడగట్లేదు. ఈ సర్లెట్ గెట్ రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ ని కాల్ చేయాలంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేస్తున్నాం. సర్లెట్ రిక్వెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి సర్లెట్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం, అది కూడా రిక్వెస్ట్. రైట్, అండర్స్టూడ్. సో we have the request dispatcher rd equals to request dot get request dispatcher. What is it get request dispatcher? Login call ante login dot html అని కాల్ చేస్తున్నాను నేను. రైట్, నెక్స్ట్ rd dot include రిక్వెస్ట్ కమా రెస్పాన్స్, అంతేనా? ఇప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ కాల్ చేస్తున్నాను ఆర్డీ ఆబ్జెక్ట్ తోటి ఇంక్లూడ్ అయ్యే మెథడ్ ని. సో ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే కోడ్ ని ఒక పర్టికులర్ సబ్నెట్ లో, దెన్ వి యూజ్ ఇంక్లూడ్ మెథడ్. సింపుల్. ఫార్వర్డ్ చేయాలంటే హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఫార్వర్డ్ from login servlet to home.html, you can say. Okay, that is a part. Understood? Yeah. So include forward anedi based on our requirement we can use it, but transfer of control ki maatrame mana include forward use cheyagaltamu. Here we have this request dispatcher only for transfer, and along with this we can transfer the values also. Values ela transfer avutayi, request and response object untayi kabatti. Here we can see, here we have a request object and a response thing, right? So in ee particular objects lo manam values store chesi పంపించచ్చు. Okay, apart from that, these two things I want to reduce in a single line. Okay, so first thing, అంటే ఇప్పుడు నేను 2 లైన్స్ రాస్తున్నాను కదా, ఇప్పుడు ఒక రిఫరెన్స్ వస్తుంది ఆర్డీ, మళ్ళీ ఆర్డీ డాట్ ఇంక్లూడ్ అంటున్నాను, 2 లైన్స్ రాస్తున్నాను. అది కాకుండా నేను ఏమంటున్నా అంటే రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ లైన్ తోటి నాకు ఏం జనరేట్ అవుతుంది చెప్పండి? వాట్ విల్ బి జనరేట్? లాగిన్ డాట్ html. ఓకే, ఏం జనరేట్ అవుతుందా? ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. అదే ఏం ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది? రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్. యా. సో request dot get request dispatcher, what we have this particular include. What is it? You can say include. అంటే ఇంక్లూడ్ లో రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ని కాల్ చేయొచ్చు, అంతేనా? The thing is, ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అయింది, ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ లైన్ లో మనం సిస్టమ్ డాట్ డాట్ ప్రింటర్ అంటామా, ఏమవుతుంది? ఒక దగ్గర నుంచి ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ ఆర్డీ అనే ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అయింది. ఆ ఆర్డీ అనే ఆబ్జెక్ట్ తోటి నేను ఏం కాల్ చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇంక్లూడ్ మెథడ్, రైట్? అంటే ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ ని కూడా కాల్ చేయొచ్చు అని డైరెక్ట్ గా మీకు తెలుస్తుంది. అర్థమైందా? సో యూ కెన్ రిడ్యూస్ ద నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ బై రైటింగ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ లైన్. సో ఇండస్ట్రీలో డైరెక్ట్ మనం ఒక్కో లైన్ రాస్తాం. We don't increase the number of lines. Okay, that is for a request dispatcher include. అదే ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంటుంది, ఏంటది? రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ జస్ట్ ఫార్వర్డ్, సేమ్ థింగ్, జస్ట్ మనం ఫార్వర్డ్ అనే పర్టికులర్ నేమ్ యూజ్ చేయాలి అంతే. డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది ఇంక్లూడ్ కి ఫార్వర్డ్ కి? ఫార్వర్డ్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తుంది కంట్రోల్, ఇంక్లూడ్ అంటే ఆ కోడ్ ని తెచ్చుకుంటుంది ఆ సబ్లెట్ లో. ఇక్కడ హోమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనుకుందాం, ఇక్కడ హోమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్
request dot get request dispatcher. Because of that we are doing it. అర్థమైందా? Yeah. రైట్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది మన కోడ్లో యూజ్ చేయాలి. ఎక్కడ ఏ కోడ్లో యూజ్ చేస్తున్నామంటే we have this particular HDFC Bank login webinf classes register servlet lo what I'm trying to write after that particular register successfully I'll just have to use this particular code. Enter code request dot get request dispatcher అనే కోడ్ ని కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తుంది అంతే. రైట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, రిజిస్టర్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు. అర్థమైందా? సో the thing is here only what we are trying to do, just ఒక లాగిన్ డాట్ HTML ని మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇది సేవ్ చేయాలి కదా, సేవ్ చేశాను. ఇక్కడ లాగిన్ సర్వ్లెట్ లో అగైన్ వాట్ యు హావ్ టు చేంజ్, ఒకవేళ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా ఒక లైన్ రాస్తున్నాం. ఏంటి లైన్, రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ ఫార్వర్డ్ అనేసి. ఓకే, ఆ ఫార్వర్డ్ అనేది ఇక్కడ రాస్తున్నాం. డైరెక్ట్ ఎగ్జిట్ అవుతుంది. ఎల్స్ ఒకవేళ లాగిన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రాంగ్ అయితే మనకి లాగిన్ డాట్ HTMLకి వెళ్ళాలి కదా మళ్ళీ. సో అందుకే లాగిన్ డాట్ HTML అని పెడుతున్నాను. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ వచ్చింది. లాగిన్ ఫెయిల్ అయితే ఏమని రాయాలి అని చెప్తున్నాను. ఓకే, లాగిన్ డాట్ HTML లాగిన్ ఫెయిల్. సో మళ్ళీ కంపైల్ చేయాలి కదా నేను. సో హియర్ we have the classes thing. In this classes we have a particular javac-b or you can say javac space register servlet dot java javac space login servlet dot java. Okay, so next thing అయిపోయింది కదా, ఇది సర్వర్ స్టార్ట్ చేయాలి కదా. జస్ట్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ది సర్వర్. బట్ డిడ్ ఐ రైట్ ద home dot html? ఇక్కడ home dot html రాయలేదు. Right, so I have to write this particular home dot html now. What is home dot html? A particular home page when you log in properly, like HTML body just bg color width and body HTML. ఏమంటుంది, సెంటర్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి h2 యూజ్ చేసి వెల్కమ్ టు హోమ్ పేజ్. రైట్, దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకేనా?
What do you have to do? Save. సేవ్ చేయాలి కదా. ఏమని చేస్తున్నాను? హోమ్ డాట్ TML. హెచ్టిఎంఎల్. జస్ట్ ఒక ఫైల్ వితౌట్ ఎనీ డిజైన్ ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఇట్. నెక్స్ట్ డిజైన్ కూడా ఉంటుంది, ఆ డిజైన్ పార్ట్ ఎలా చేయొచ్చు. సో రీస్టార్ట్ ద సర్వర్ లైక్ జావా పర్టికులర్ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ థింగ్, open this particular browser. ఇక్కడ ఏం ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను? రిజిస్టర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్, రైట్? రిజిస్టర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. ఏంటి వాల్యూస్? Suppose I'm giving some Sai @gmail.com, some phone number, register. Here you're getting the Sai register successfully and the page. అంటే ఇక్కడ మెసేజ్ తో పాటు పేజ్ రావాలి అంటే we have to use this particular username and password. What is the username and password? Sai. Login fail. ఎందుకు లాగిన్ ఫీల్ వస్తుంది? పాస్వర్డ్ వేరే వెళ్ళింది డేటాబేస్ లో. పాస్వర్డ్ 4 letters వచ్చింది. కనెక్ట్ సిస్టమ్ బై మేనేజర్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ HDFC. ఓకే, ఒక ఎక్స్ట్రా వెళ్ళిందా? ఏమంటుంది ఇక్కడ? హోమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ లేదా? ఓకే, హోమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎక్కడ సేవ్ చేసాం మనం? క్లాసెస్లో సేవ్ చేసాం, అందుకు లేదంటున్నది, రైట్? సో ఒకవేళ లాగిన్ ఫెయిల్ అయితే ఇలా వస్తుంది. అదే హోమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే directly you are getting the page. అర్థమైందా? అదర్స్ అండర్స్టూడ్. సో ఇప్పుడు మనకి డిజైన్ ఒక్కటే మిగిలిపోయింది. ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి ఎలా వెళ్తున్నాం నార్మల్గా వితౌట్ ఎనీ డిజైన్ వీ హావ్ సీన్. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు క్లియరా? మోహన్, Raghu? Yeah. Ramesh? Yeah, clear. So Yeah, clear. కంటిన్యూ చేయాలా? డిజైన్ పార్ట్ కూడా ఇప్పుడే చెప్పేశాను. లైక్ ఆల్రెడీ ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ పేజెస్ ఉన్నాయి, అవి తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టేస్తాను అంతే. ఓకే, ఇప్పుడే చెప్పమంటారా నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్పేసి ఎవ్రీవన్ ట్రై టు ఆన్సర్. రఘు చెప్పేనా? చెప్పండి. రమేష్ చెప్పండి. ఫైన్. సో ద థింగ్ ఈస్, ఇక డిజైన్ పార్ట్ ఒకటే లాగ్ అవుతుంది కాబట్టి నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక డిజైన్ సెట్ ఉంది. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్, లాగిన్, రిజిస్ట్రేషన్, హెచ్టిఎంఎల్ పేజెసే ఉన్నాయి. సిమిలర్ టు వాట్ అవర్ అప్లికేషన్ వాజ్ దర్. అంటే ఆల్రెడీ నేను సపరేట్గా క్రియేట్ చేసి పెట్టాను అనమాట. సేమ్ మన యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, మెయిల్, ఫోన్ నెంబర్ మనం ఏదైతే యూజ్ చేసామో అవే పర్టికులర్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ డిజైన్ ని మన ప్రాజెక్ట్ లో నేను సేవ్ చేశాను అంతే. సి జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్, దట్స్ ఇట్. సో నేనేమి I'm not
doing anything else. Just copy and replace the things. That's it. Now ఏమేమి చెక్ చేయాలంటే ఆ రిజిస్టర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో వాల్యూస్ అంటే ఈ రిజిస్టర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఉన్న నేమ్ ఇక్కడ ఉన్న నేమ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నామా లేదా. వచ్చి see here, what is the thing we have? Dot slash register in the yes, username, password, email, phone. ఇవే పర్టికులర్ థింగ్స్ మన రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ ఉన్నాయా లేవా చెక్ చేయాలి. సో వెబ్ లో క్లాసెస్ లో రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ డాట్ జావా ఏమవుతుంది ఇక్కడ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్, ఫోన్ అవే ఉన్నాయి కదా, రైట్. సో ప్రాబ్లం లేదు, మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది. నెక్స్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి లాగిన్ లో కూడా ఏమవుతుంది ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ డాట్ స్లాష్ లాగిన్. సో డాట్ స్లాష్ లాగిన్ అంటే సేమ్ సిమిలర్ టు యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్. యూజర్ నేమ్ ఉంది, పాస్వర్డ్ ఉంది, నేమ్ ఫైన్. దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ హియర్. జస్ట్ స్టార్ట్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ tomcat7.exe. okay, understood. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నాను అప్లికేషన్, సేమ్ అప్లికేషన్ లైక్ సే లాగిన్ సర్వ్లెట్ జస్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అప్లికేషన్ అని చెప్పాలి. నేను రిజిస్టర్ ప్రెస్ చేయట్లేదు, ఏం ప్రెస్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఎంటర్ కొట్టాను. నాకు డైరెక్ట్ ఏ ఫైల్ వచ్చేసింది, index.html. అంటే డిఫాల్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఫైల్ ఏంటంటే index.html. సో హియర్ ఈ ఇండెక్స్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో అది మనం ఇక్కడ చెప్పవచ్చు. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో నౌ రిజిస్టర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఓల్డ్ అనే వస్తుంది, రైట్, న్యూ వన్ రావట్లేదు. ఎందుకు రాలేదంటే మనకి క్యాచీ మెమరీ ఉంటుంది. క్యాచీ మెమరీ అంటే అది హిస్టరీలో అలానే ఆ పేజెస్ అనేవి స్టోర్ అయి ఉన్నాయి. అది మన సిస్టమ్ సర్వర్ నుంచి తీసుకురావట్లేదు, ఈ క్యాచీ మెమరీ నుంచి తీసుకొస్తుంది. అందుకే హిస్టరీ క్లియర్ చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే. ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ క్లియరింగ్ ది హిస్టరీ నౌ. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు లాగిన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే లాగిన్, రిజిస్టర్ అంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్ వర్క్ అవుతుంది, రైట్. I have to register now. How I am registering? I am giving the values, right? So what values we have? Shiva @gmail.com. Same phone number. Register. Honestly, Shiva registered successfully. Now login. We have to log in now. So what is it? Shiva లాగిన్ అయిపోయింది, రైట్. సో హియర్ జావా కోడ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ కామన్ ఉండాలి. నేను మీకు హెచ్టిఎంఎల్ నుంచి సర్వ్లెట్ కి రిక్వెస్ట్ గెట్ పారామీటర్ల వాల్యూస్ ఏవైతే కామన్ గా ఉంటాయో అవి చూపెట్టారు, లైక్ నేమ్స్ ఏవైతే కామన్ ఉంటాయో. ఇక్కడ కూడా అంతే, అంటే మీరు ఒక డిజైన్ పార్ట్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాంట్లో ఉన్న లైక్ నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్ లో ఆ నేమ్ ని మనం సర్వ్లెట్ లో రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నామా లేదా, అవి డేటాబేస్ కి కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో పంపిస్తున్నామా లేదా, అదే ఇంపార్టెంట్. డిజైన్ పార్ట్ నథింగ్, అంటే లైక్ డెవలపర్ డజంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ద డిజైన్ పార్ట్. ఎందుకంటే యూఐ డెవలపర్స్ సపరేట్ గా ఉంటారు. ఆ యూఐ డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసిన ఈ పర్టికులర్ పేజెస్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అంతే. సో ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గర వాల్యూ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని మాత్రమే చూస్తాం మనం. నాకు ఈ 3 పేజెస్ చాలు మొత్తం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి. ఓకే, ఎందుకు అలా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డిపాజిట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు deposit.html రావట్లేదు. బట్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ అంటే నాకు అకౌంట్ నెంబర్ ఉండాలి కదా. ఇక రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు నేను అకౌంట్ నెంబర్ ఏమైనా ఇస్తున్నానా, లేదు.
అండ్ అమౌంట్ ఏమైనా ఇస్తున్నా లేదు. సింపుల్ మోడిఫికేషన్ నా. వాట్ ఇస్ ద సింపుల్ మోడిఫికేషన్? అకౌంట్ నంబర్ ఇవ్వాలి, along with that account number we should give the particular amount also, right? సో నేను ఇక్కడ ఒక 2 టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇస్తాను. ఆ 2 టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఒకటి అకౌంట్ నంబర్, ఒకటి అమౌంట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే డేటాబేస్ లో కూడా 2 కాలమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఐల్ ఇంక్రీజ్ ద 2 కాలమ్స్ ఇన్ ది డేటాబేస్, రైట్? సో డిస్క్రైబ్ HDFC. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? I don't have like 3-4 columns are only there. Describe HDFC. So alter table HDFC at this particular part. In the part I'm having account number. ACT account number అని చెప్పేసి ఏమంటున్నాను, నంబర్ ఆఫ్ సమ్ 20, అమౌంట్ అని చెప్పేసి వాట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లైక్ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ సమ్ 20. 2 కాలమ్స్ యాడ్ చేశాను. ఎలా? HDFC అని చెప్పుకోవచ్చు. 2 కాలమ్స్ యాడ్ అయ్యాయి కదా, అకౌంట్ నంబర్ అండ్ అమౌంట్ అని. ఈ 2 కాలమ్స్ నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు ఇవ్వాలి, రైట్? కానీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు నాకు ఉన్నాయా? లేవు. సో ఏం చేస్తున్నాం? డిజైన్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఉన్న డిజైన్ పార్ట్ ని నేను మాడిఫై చేస్తున్నాను. ఎలా? ఇఫ్ యు సీ దిస్, we have a register part. Let's say inside this particular register.html, right click, edit with notepad++. ఇక్కడ డిజైన్ పార్ట్ ఉంది కదా, మెయిన్ అండ్ ఫోన్ ది. సేమ్ మెయిన్ అండ్ ఫోన్ ది కాపీ చేసుకొని నేను చేస్తున్నాను, జస్ట్ పేస్ట్ ఇట్ అగైన్. ఏమవుతుంది? 2 టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయాయి కదా, మళ్ళీ సేమ్ మెయిల్ అండ్ ఫోన్. బట్ నాకు ఈమెయిల్ ఐడి కాదు, అక్కడ ఏం కావాలి? అక్కడ అకౌంట్ నంబర్. అక్కడ అకౌంట్ నంబర్ ఉంటుంది, ACT నంబర్. ఇక్కడ ఫోన్ కాకుండా ఏం రావాలి? అమౌంట్. ఇక్కడ అమౌంట్ వస్తుంది, రైట్? సో ఫోన్ బదులు అమౌంట్ అనే పర్టికులర్, అంటే ఈ నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్స్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఇవి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి వాల్యూస్? సర్వ్లెట్. ఏంటో సర్వ్లెట్ అంటే ఇక్కడ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఉంది, ఈమెయిల్, ఫోన్ ఉంది. అలానే నాకు 2 పర్టికులర్ థింగ్స్ కావాలి. ఫస్ట్ ఈస్ థింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఫోన్, ఈ లైక్ అకౌంట్ నెంబర్. AC equals to request dot get parameter of account number. And the account number ACT number. So don't type the things. ఇక్కడ ఉన్న పర్టికులర్ ACT నంబర్ ని కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి, సరిపోతుంది, రైట్? అండ్ ఇది నాకు లాంగ్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి. ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది లాంగ్ కింద? we have to write like long account number. integer dot parseInt లాగానే long dot parse long అని ఉంటుంది. if you want to see, we have a particular method like java free space java dot lang dot long. దాంట్లో ఒక మెథడ్ ఉంది. ఏంటో మెథడ్? ఇది wrapper class, రైట్? పార్స్ లాంగ్ అనే మెథడ్ ఉంది. వాట్ ఇస్ ఇట్? పార్స్ లాంగ్. సో ఇక్కడ పార్స్ లాంగ్ అని ఉంటుంది. మనం స్ట్రింగ్ అనే పర్టికులర్ పారామీటర్ ఇస్తే లాంగ్ అనేది వస్తుంది, విచ్ ఇస్ స్టాటిక్. అంటే నేను స్ట్రింగ్ అనేది ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి పారామీటర్ లో, లాంగ్ అనే రిటర్న్ టైప్ వస్తుంది. బికాస్ ఇట్ ఇస్ స్టాటిక్, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ బై యూజింగ్ క్లాస్ లాంగ్ డాట్ పార్స్ లాంగ్, సేమ్ యాజ్ నెక్స్ట్ ఇంట్ స్కానర్ లో. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? లాంగ్ డాట్ పార్స్ లాంగ్ AC. దట్స్ ఇట్, రైట్? ఒకవేళ మీకు డైరెక్ట్ గా చేయాలనుకుంటే int amount equals to integer dot parseInt. In a parseInt request dot get parameter, అంటే దాన్నే డైరెక్ట్ రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ పారామీటర్ నే integer dot parseInt లో రాస్తున్నాం.
అమౌంట్ అనే పర్టికులర్ వేరియబుల్ ద్వారా రాస్తున్నాం. జస్ట్ సేవ్ దిస్ పార్ట్. ఓకే, అంటే ఇంతకు ముందు నేను ఒక వేరియబుల్ సపరేట్ గా డిక్లేర్ చేయాలి, దాంట్లో అసైన్ చేయాలి, మళ్ళీ ఆ వేరియబుల్ నేను కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అది డైరెక్ట్ గా రిక్వెస్ట్ గెట్ పారామీటర్ స్ట్రింగ్ ఇస్తుంది. సో దాన్ని నేను పారామీటర్ గా తీసుకుంటున్నాను పార్సింగ్ లో. సో డైరెక్ట్ గా ఇంటీజర్ అని వచ్చేస్తుంది. రైట్. సో క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే అక్కడ 2 కాలమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ వాల్యూ అసైనింగ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ps డాట్ సెట్ లాంగ్ ఆఫ్ 5 కామా దట్ పర్టికులర్ ACT అకౌంట్ నంబర్. ps డాట్ సెట్ ఇంట్ ఆఫ్ 6 కామా వాట్ ఈస్ దట్ అమౌంట్ అని చెప్పచ్చు. రైట్. దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్. అంటే కంపైల్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ కంపైల్ అయ్యి నెక్స్ట్ రీస్టార్ట్ ద సర్వర్. ఇది సర్వ్లెట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఖచ్చితంగా రీకంపైల్ రీస్టార్ట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ సర్వ్లెట్ ఆల్సో. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ విల్ సీ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రన్ చేశాను అనుకోండి, డైరెక్ట్ ఏమవుతుంది, ఈ చేంజ్ అయిపోయింది. ఏంటో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. సో ఐ జస్ట్ సే అనదర్ నేమ్. రైట్. సో సిరి @gmail.com. నెక్స్ట్ అకౌంట్ నంబర్ 1234, అమౌంట్ సమ్ 2000. రైట్. రిజిస్టర్ క్లిక్ చేశాను. ఇక్కడ @అకౌంట్ అనే దానికి వాలిడేషన్ అవుతుంది కదా. సో వాలిడేషన్ పోవాలి అంటే కనుక ఏం చేయొచ్చు, మాక్సిమం లెంత్ అనే ఉంది కదా, అది తీసేస్తున్నాను. రైట్. అది తీసేసిన తర్వాత ఈమెయిల్ అని కాకుండా టెక్స్ట్ అని పెడుతున్నాను. టెక్స్ట్ అని పెడితే అది రాదు. ఓకే, ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ అని కాకుండా ఎంటర్ యువర్ అకౌంట్ నంబర్. ఓకే, అండ్ ఎంటర్ యువర్ మొబైల్ నంబర్ కాకుండా ఎంటర్ యువర్ అమౌంట్. ఓకే, సేవ్ దిస్ పార్ట్. Registered successfully with email. రిజిస్టర్ అయ్యి లాగిన్ కూడా అయిపోయింది. రైట్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక వెబ్సైట్ లో లైక్ మనకి రిజిస్టర్ అవుతున్నాం, లాగిన్ అవుతున్నాం, హోమ్ పేజ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ డిపాజిట్ HTML ఒకటి రావాలి. దాంట్లో ఏం చేస్తాం, మనము అకౌంట్ నెంబర్, అమౌంట్ ఇస్తాం. ఆ అకౌంట్ నెంబర్, అమౌంట్ అనేది ఇచ్చిన పర్టికులర్ అకౌంట్ నెంబర్ కి అప్డేట్ అవ్వాలి. రైట్. అంటే దానికి ఒక మళ్ళీ సర్వ్లెట్ రాస్తాం. సో డిపాజిట్.html డిపాజిట్ సర్వ్లెట్ డాట్ క్లాసిక్స్ కూడా అవుతుంది. ఓకే, సో అలా డిపాజిట్ కూడా చేయొచ్చు మనం. అర్థమైందా? అంటే సేమ్ ఇదే డిజైన్ నుంచే రిట్రీవ్ చేసి చేసుకోవచ్చు మనం. క్లియరా ఇక్కడ వరకు? జస్ట్ వాల్యూస్ అనేవి ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అని మాత్రమే చెక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డిపాజిట్ కూడా చెప్పినా, చెప్పండి. చెప్పండి. సేమ్ టేబుల్లో ఇంకో కాలం ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తారా? డిపాజిట్ అర్థం కాలే. సేమ్ టేబుల్లో ఇంకో కాలం యాడ్ చేస్తారా ఇప్పుడు డిపాజిట్ చేయాలంటే? లేదు, ఇక్కడ ఆల్రెడీ అమౌంట్ ఉంది కదా. సో దానికి యాడ్. ఓకే, మీ అకౌంట్ కి మీరు అమౌంట్ యాడ్ చేస్తారు కదా. ఓకే. ఓకే, సో దానికి ఏం చేస్తాం, సింపుల్ థింగ్. వాట్ ద సింపుల్ థింగ్ యూ కెన్ సే, we have design like welcome.html already ఉంది, అంటే home.html, రైట్? ఆ home.html ని నేను తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు. HDFC యాప్ లో, బ్యాంక్ యాప్ లో
home.html అనేది ఓపెన్ చేశాను, రైట్. కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఏమని పేస్ట్ చేస్తున్నాను అనేది సేవ్ చేసేటప్పుడు deposit.html, రైట్. జస్ట్ deposit.html అని సేవ్ చేశాను నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డిపాజిట్ క్లిక్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, deposit.html, ఇక్కడ వెల్కమ్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ వెల్కమ్ వద్దు, 2 టెక్స్ట్ బాక్స్ కావాలి. సో ఆల్రెడీ మనకి 2 టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఉన్నాయి 2 టెక్స్ట్ బాక్స్? లాగిన్ లో. సో లాగిన్ నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక ఫామ్ అనేది క్యాప్చర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ ఫామ్ ని కాపీ చేస్తున్నాను. కాపీ చేసిన తర్వాత వేర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మిక్స్ దిస్ థింగ్ ఇన్సైడ్ దట్ పర్టికులర్ deposit.html, రైట్. ఇదే div ట్యాగ్ లో వెల్కమ్ దగ్గర నాకు కావాలి. ఇక్కడ ఏమని రావాలి, డిపాజిట్ అని వస్తే సరిపోతుంది, రైట్. దట్ ఈస్ ద పార్ట్. అండ్ జస్ట్ కొన్ని లైన్స్ ఆఫ్ బ్రేక్ యాడ్ చేస్తున్నాను అంతే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ వద్దు నాకు. వాట్ ఐ వాంట్ హైయర్, ఎంటర్ అకౌంట్ నంబర్, రైట్, ACT నంబర్ అని. నెక్స్ట్ ఏంటిది, పాస్వర్డ్ కావాలి కదా కావాల్సింది. నాకేం కావాలి ఇక్కడ టెక్స్ట్ లో, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ you can just say it as account number and amount, right. Enter amount. ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు, లాగిన్ కాదు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సింది, డిపాజిట్. సో నేను డిపాజిట్ అని రాస్తున్నాను, అంటే అది URL ప్యాటర్న్ డిపాజిట్. సో ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ చేసినప్పుడు URL ప్యాటర్న్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని చెప్పొచ్చు. సో నాకు రీసెట్ కావాలంటే రీసెట్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదు ఈ పర్టికులర్ న్యూ యూజర్ అక్కర్లేదు కాబట్టి రిమూవ్ చేస్తున్నాను. Okay, understood. So now ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే deposit.html కాబట్టి, రైట్. సో సేవ్ చేశాను నేను. ఒక సబ్లెట్ రాయాలి ఇప్పుడు. ఏంటది, డిపాజిట్ సబ్లెట్. ఓకే, సో హియర్ ఆల్రెడీ వీ హావ్ రిటన్ సబ్లెట్, అంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి రాసిన వాటినే నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను, ఇంకేం చేయట్లేదు, రైట్. ఏంటది, లాగిన్ సర్వ్లెట్ ఉన్న కోడ్ ని కాపీ చేసుకుని జస్ట్ సేమ్ వే ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ డిపాజిట్ సర్వ్లెట్. అండ్ హియర్ వైల్ రిట్రీవింగ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. యాక్చువల్లీ నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే అక్కడ ఇచ్చిన అకౌంట్ నంబర్, ACT నంబర్ అనేది కావాలి, అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన అమౌంట్ అనేది కావాలి. కాపీ పేస్ట్. Make sure you're not typing it. You just have to copy paste things. Next, instead of select command, we have this things. And ఇక్కడ నుంచి నేను మొత్తం రిమూవ్ చేయాలి, ఇది అక్కర్లేదు కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను. instead of select command, we have to write update. ఇది అప్డేట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ అప్డేట్ సెట్ వాట్ ఇస్ ద టేబుల్, HDFC చెప్పిన తర్వాత దీని లోపల what I'm saying, update HDFC actually. Set column name. In the column manam ichedi, that column is nothing but amount equals to unna amount ke manam amount add cheyali, right. Select amount HDFC. Already 2000 ane amount undi. Aa 2000 ane amount ke nenu em add chestunnanu 4000, right. So what do you have to do here now? Here update this particular thing, right. Code ikkada poyi ikkada update HDFC, set amount equals to unna amount ni add chestunnam kabatti unna amount plus that particular manam iche amount rendu add avutayi, appudu adi amount lo store avutundi. That is the thing, it is important. Okay, so next ఏ పర్టికులర్ అకౌంట్ నంబర్ కూడా ఇవ్వాలో అది కూడా చెప్తున్నాం మనం, రైట్. సో వేర్ అకౌంట్ నంబర్ ఈక్వల్స్ టు, ఇది యూజర్ నేమ్ ఉంది కదా, వాట్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్, వాట్ ఈస్ ఇట్, అకౌంట్ నంబర్. ఆర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఏంటది, లాంగ్ అకౌంట్ నంబర్ ఈక్వల్స్ టు లాంగ్ డాట్
పార్స్లా, రైట్? అంతే కదా. సో అక్కడ ఇచ్చిన అకౌంట్ నెంబర్ అనేది నేను కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ directly giving the string, you can give int amount equals to integer dot parse int. ఒకటి ఓపెన్ చేశాను, ఇక్కడ ఓపెన్ చేయండి, రైట్? దట్ ఈస్ ది పాయింట్. అండర్స్టూడ్? సో నెక్స్ట్, ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసినవి ఇక్కడ నేను స్టోర్ చేయాలి. ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నాను? ps డాట్ సెట్ లాంగ్, రైట్? ఏంటో సెట్ లాంగ్ అంటే మనం ఫస్ట్ అమౌంట్ పంపించాలా, అకౌంట్ నెంబర్ పంపించాలా? అమౌంట్. సో అమౌంట్ పంపించాలని ఏం రాయాలి ఇక్కడ నేను? సెట్ int of 1 comma amount, set long of 2 comma account number, right? Next, ps dot execute query, execute update, update. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? మళ్ళీ మనకి మెసేజ్ ఏమొద్దు, డైరెక్ట్ ఏం వెళ్తున్నాం? home.html కి వెళ్తున్నాం. సో request dispatcher forward home.html, right? Or else what you can say, directly remove the else part, or we can say account number updated. login.html కాకుండా డైరెక్ట్లీ home.html కి పంపిస్తుంది. ఓకే, ఇదేంటిది? డిపాజిట్ సర్వ్లెట్ డాట్ జావా. ఎక్కడ సేవ్ చేస్తున్నాం? సేమ్ అక్కడనే క్లాసెస్ లో. మళ్ళీ దీనికి ఒక పర్టికులర్ ఏం కావాలి నాకు? వాట్ యు నీడ్? web.xml. ఎందుకంటే HTML రాశాము, సర్వ్లెట్ రాశాము, web.xml. ఈ 3 థింగ్స్ కామన్ అన్నమాట, రైట్? సో ఇక్కడ డిపాజిట్ సర్వ్లెట్ అనేది ఉంది, రైట్? క్లాస్ నేమ్ కూడా డిపాజిట్ సర్వ్లెట్. సో నేను ఒక ట్యాగ్ రాయాలి. ఏంటి ట్యాగ్? I have to write this particular web.xml. సో web.xml ఓపెన్ చేసి జస్ట్ try to open this part. దీంట్లో ట్యాగ్స్ వస్తాయి. ఏంటో ట్యాగ్స్? సర్వ్లెట్ అండ్ సర్వ్లెట్ మ్యాపింగ్. సో డైరెక్ట్లీ నేను ఏం చేస్తున్నాను, మీరు కాపీ చేసి సర్వ్లెట్ దాంట్లో ఇక్కడ డిపాజిట్ యాప్ అని చెప్తున్నాను నేను, రైట్? అండ్ ఇక్కడ ఏంటిది? అది డోంట్ ట్రై టు టైప్, కాపీ పేస్ట్ ద థింగ్స్, ఇట్స్ బెటర్. కాపీ చేసి ఇక్కడ డిపాజిట్ సర్వ్లెట్ చేశాను, రైట్? సేమ్ డిపాజిట్ యాప్ కాబట్టి ఇదే డిపాజిట్ యాప్ నేను ఇక్కడ కాపీ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ లాగిన్ కాకుండా మనకి ఏం కావాలి? డిపాజిట్ అనేది కావాలి. సో వేర్ యూ హావ్ రిటన్ దట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ /deposit. So copy this thing and paste it here. So it will avoid that number of exceptions, null pointer exceptions. Okay, so ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్ వర్క్ అవుతుందో చెక్ చేయాలంటే ఓపెన్ విత్ ఇంటర్నెట్ బ్రౌజర్. నా ఇది వర్క్ అవుతుంది కదా కరెక్ట్? yes సో నౌ అగైన్ రీస్టార్ట్ the server. కంపైల్ చేసామా? no java c space deposit servlet dot java execute update అనేది రిజల్ట్ సెట్ టైప్ కాదు. సో ఇక రిజల్ట్ సెట్ అని తీసేసేసి int rs equals to 0, right? Next, what you have to do, if rs not equals to 0 అయితే fine, there is no problem. Okay, కంపైల్ అయింది. యూజర్ నేమ్ అనే వేరియబుల్ లేదు అసలు. యూజర్ నేమ్ అనే వేరియబుల్ లేనప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ACT అకౌంట్ నంబర్ అని చెప్పాలి. ఆ అకౌంట్ నంబర్ అకౌంట్ నాట్ అప్డేటెడ్ అని వస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్,
నౌ స్టార్ట్ ది సర్వర్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ఓకే, లాగౌట్ ద థింగ్స్. ఇందాక నేను ఇచ్చిన పర్టికులర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మళ్ళీ ఇస్తున్నాను. లాగిన్ అయిన తర్వాత డిపాజిట్, ఎంటర్ అకౌంట్ నంబర్, అమౌంట్. నేమ్ అంటున్నాను 1234 అకౌంట్ నంబర్కి ఇంకో 4000 యాడ్ చేయమంటున్నాను. లాగిన్ చేశాను. లాగిన్ కాకుండా ఏమన్నా వస్తుంది, ఇక్కడ డిపాజిట్ రావాలి యాక్చువల్గా అయితే. ఓకే, సో ఇక్కడ చెక్ చేస్తే కనుక 2000 ప్లస్ 4000 ఎంత అయింది, 6000 అయింది. రైట్, అర్థమైందా? సో నేను ఏం చేశాను, జస్ట్ ఇప్పుడు ఒకటే పేజ్ ఆల్రెడీ ఉన్న కోడ్ ని కాపీ చేసి చేస్తున్నాను తప్ప అగైన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు టైప్. అది అడ్వాంటేజ్ మనకి. కోడింగ్ అనేది రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు హోమ్ ఉంది, డిపాజిట్, ఇప్పుడు అలానే విత్డ్రా చేయాలి. దెన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్వైరీ. ఓకే, సో టుమారో విల్ సీ ది ఎక్లిప్స్ పార్ట్. ఇదే అప్లికేషన్ ఎక్లిప్స్ లో ఎలా చేస్తాము అనేది ఒక చెక్ చేస్తాం మనం. ఓకే, ఆ ఎక్లిప్స్ లో అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ జేఎస్పి, మళ్ళీ జేఎస్పి తర్వాత మళ్ళీ సర్వ్లెట్స్. ఎందుకు జేఎస్పి అంటే మళ్ళీ దాంట్లో ప్రొఫైల్ ఒకటి రావాలి, ఆ ప్రొఫైల్ కి జేఎస్పి యూజ్ చేస్తాం. దెన్ సర్వ్లెట్స్ యూ కెన్ సే. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేస్తారా రేపటిలో? మోహన్ అయిపోతుందా రేపులో? ట్రై చేస్తాను. Fine. So, Raghu, complete by tomorrow this particular part. Okay. రమేష్ రిజిస్టర్ అయితే అయిపోయింది మీకు. ఇప్పుడు జస్ట్ నేను ఇప్పుడు ఈ HTML ఫైల్స్ పంపించాలి కదా. సో నేను HTML ఫైల్స్ పంపిస్తాను. అంటే లైక్ డిజైన్ పార్ట్ ఆల్రెడీ విచ్ ఈస్ దేర్. ఇక్కడ జావా మెటీరియలైజేషన్ HTML HTML ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవే ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఉన్న పర్టికులర్ థింగ్స్ right. So next ఉంది కదా. ఓకే, సో HTML ఫైల్స్, ఆ HTML ఫైల్స్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేసినట్టే కోడ్లో యాడ్ చేయాలి. ఓకే ఓకే, అండర్స్టూడ్. ఓకే, రేపటిలో అయిపోతే నేను జేఎస్పి స్టార్ట్ చేస్తాను. మళ్ళీ అదర్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి రేపటిలోపు. అండ్ ఇది ఆల్రెడీ నేను చేస్తున్నాను. నేను స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను, మీ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది. ఇక్కడ నేను చేయడం ఓకే, అది వీడియో చూసుకుంటూ చేయొచ్చు. బట్ ఒకవేళ మీరు డిజైన్ పార్ట్ ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాంట్లో ఒక టేబుల్ ఒక 6 to 7 కాలమ్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకొని ఆ టేబుల్లో మీరు ఎలా రిజిస్టర్ అవుతున్నారు, ఎలా లాగిన్ అవుతున్నారు
అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఓకే. సో యువర్ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో ఇస్ రిక్వైర్డ్. అంటే మీ యొక్క ఓన్ డిజైన్, ఇది నా డిజైన్, నేను చేశాను ఇది. సో మీరు చేయండి. డైరెక్ట్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ గూగుల్ ఫ్రీ లైక్ టెంప్లెట్స్ డౌన్లోడ్ ఫర్ వెబ్సైట్ అని చెప్పొచ్చు. వెబ్సైట్ అంటే వెబ్సైట్ కావచ్చు, లేదా రిజిస్ట్రేషన్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్, లాగిన్ అంటే లాగిన్. అవి పార్ట్స్ గా తీసుకొని మీరు ఎలా చేస్తున్నారు, ఏంటిది కంబైన్ చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో try to download from Google, set your own particular part, and doubts into నాకు వాట్సాప్ చేయండి. అర్థమైందా? ఓకే. రైట్. సో రేపు సేమ్